इन्हां ने इकबाल सिंह नूं तखत साहिब तो बाहर करन दा जिहड़ा यतन जिहड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं कीता, जिहड़ा साडे ध्यान च आया। और साडे ध्यान च भी आया कि 50 बंदे लैके उहनूं अंदर छड्डण तक गए ने। ये श्री अकाल तखत साहिब दे हुक्म की उलंघना है। महेंद्र सिंह नूं पुछना चाहुंदे हैं कि यह गलती है या नहीं है। माइक दे विच दसो कि जदों श्री अकाल तखत साहिब तो हुक्म गया है कि रणजीत सिंह नूं ते इकबाल सिंह नूं दोनों नूं जिहड़ा है तखत साहिब दे प्रबंध तो बाहर किया जाए ते वो उत्थे सेवा निभाउंदे रहे, तुसीं उहनां नूं रोकण दा यतन नहीं कीता कि ये तुहाडी गलती है या नहीं है। हाँ या ना दे विच जवाब देना। माइक ते बोलो। हाँ जी पूरा हाँ या ना दे विच जवाब दिओ। हाँ जी। दूसरा, तुसीं बोर्ड की मीटिंग सद्दी, उस मीटिंग दे विच तुसीं प्रधान बने, राजा सिंह जनरल सैकटर बनया, एक तनखाहीए नूं शामिल कीता तुसीं कि तनखाहीए नूं शामिल करना जिहड़ा है बोर्ड की मीटिंग दे विच योग सी या नहीं सी? दस। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। किड्डी स्थिति हासोहीणी है कि एक व्यक्ति नूं पंज प्यारे साहिबान तनखाहीआ करार दिंदे ने, 11 दिन की उहनूं सेवा लगदी है ते बोर्ड की प्रधानगी लई मीटिंग हुंदी है ते कहा जाता है कि पंज प्यारे साहिबान ने उन्होंने 1 घंटे की परमिशन दी है। किसी तनखाहीए नूं 1 घंटे की परमिशन देना जिहड़ा है ये किस मर्यादा च लिखिआ है, किस विधान दे विच लिखिआ है? जिहड़ा तनखाहीआ वो तनखाहीआ है, जिन्ना चिर वो सेवा पूरी नहीं करता उस नूं जिहड़ा है वो मीटिंग दे विच शामिल करना। ते दूसरा, पंज प्यारे साहिबान का किते कोई लिखती नहीं है कि मीटिंग च शामिल हो सकता है। खुद हरबंस सिंह ने लिखती दिता है कि मैनू पंज प्यारे साहिबान ने कोई परमिशन नहीं दी, ना ही मैं मंगी जरूर सी लेकिन उन्होंने कोई मैनू परमिशन नहीं दी। तो जदों पंज प्यारे साहिबान ने कोई लिखती परमिशन ही नहीं दी, हालांकि लिखती परमिशन भी जिहड़ा किसी तनखाहीए नूं इह मर्यादा की उलंघना है, पर जदों पंज प्यारे साहिबान ने परमिशन दी नहीं तो फिर उसनूं उस मीटिंग दे विच शामिल करना यह गलती सी या नहीं सी? परमिशन दी है जी, उन्होंने रिटर्न में लिखा हुआ वा। कित्थे है? लियाओ। थोड़ी दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमिशन मंगी है। हाँ जित्तो ना दी भी है पंज प्यारिਆਂ ने। कित्थे है? लियाओ। संगत के सामने दिखाओ कित्थे लिखिआ पंज प्यारे साहिबान ने कि एक तनखाहीए नूं वोट पाउण दे लई परमिशन दित्ती जांदी। चिट्ठी ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥੋੜੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हरबंस सिंह खड़ा होवे, माइक फड़ाओ इनू। माइक फड़ाओ। परमिशन दी पंज प्यारिਆਂ ने मीटिंग च शामिल होने की? नहीं दी। हुण कौन झूठ बोल रहा? एक कह रहा मैनू परमिशन नहीं दी, दूजा कह रहा परमिशन दी है। मंगी सी लेकिन दित्ती नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ तीन। बाकी दोवें खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? जी बिल्कुल कुछ देर बाद यह फैसला सुनाया जा सकता क्योंकि इस वेले ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ
ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜੀਵ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਆ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ